Good afternoon, students. So, last time we have gone through the experiment called as determination of creatinine, where we have also used the colorimeter. So, this is the next experiment, which is the determination of blood glucose level. Here also we have to use the instrument called as colorimeter, which is available in the lab. Okay. So, we are determining the blood glucose with the help of GOD and POD method. This very popular method. It is called as glucooxidase peroxidase method. Okay, so it is called as GOD POD method. Aim, what is our aim? To determine the blood glucose or serum glucose level by using the GOD POD method. So here we have to go for the find out what is the principle behind this method, as well as what are the clinical significance of these blood serum determination, or the amount of serum or amount of glucose which is present in the blood determination. Okay, so here we have to go to determine the blood glucose level by GOD POD method. Okay, so why we are using this GOD POD method? It is the glucose oxidase peroxidase method, which is responsible or which is useful for the measuring the blood glucose level. This method is high accurate or highly accurate, high sensitivity, and good stability. So these are the three properties or the characteristics of this method, due to which we are selecting this GOD POD method for the determination of blood glucose. What is the principle? So we are taking the blood or serum. Okay, so in that the glucose is present. So when this glucose is present, in that glucose we are adding the glucose reagent. So this reagent, it is responsible for the oxidation of glucose. Okay, so we are adding the reagent. So it consists of oxidase, as well as the process is called as the glucose oxidation. So due to that enzyme glucose oxidase, it causes the oxidation of glucose. Okay, so this is the structure of glucose. So it causes the oxidation. So this hydroxy group removal of hydrogen takes place and only oxygen takes place. So it forms gluconic acid. Okay, so during the principle, what is the first step? The first step of the reaction is that we are adding the reagent, which consists of glucose oxidase, which is responsible for the oxidation of glucose. When glucose oxidation takes place, this glucose is converted into gluconic acid. Okay, so during conversion of gluconic acid, it releases hydrogen. ओके, सो इथला एक हायड्रोजन रिलीज होतो आणि इथला एक हायड्रोजन रिलीज होतो. सो दोन हायड्रोजन तिथून रिलीज होतात. सो दिस टू हायड्रोजन्स अलॉंग विथ द टू ऑक्सिजन, सो H2O2, सो इट फॉर्म्स peroxide H2O2. सो जितके ग्लुकोज असेल त्याच प्रमाणात peroxide तयार होणार. 10% ग्लुकोज असेल तर 10% peroxide तयार होणार. So the depending upon the number of glucose or amount of the glucose, that proportional the peroxide H2O2 will be formed. So this H2O2, it reacts with the another reagent which is present in that reagent. It's called as antipyrine and phenol peroxidase in the enzyme peroxidase, and this is converted into quinonimine, and this quinonimine is the color complex. So this color complex is depending upon how much amount of glucose is present. If glucose concentration is more, this quinonimine concentration will be more, and if the concentration is more, its color will be more, or it will be give the dark color. If the glucose concentration is less, H2O2 will be less, quinonimine will be less, we are getting the faint color. So depending upon the color, that is the we have to measure the color density into the colorimeter. So जितका कलर जास्त डार्क असेल तितक्या प्रमाणात ग्लुकोजचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असेल. कलर जर आपल्याला फेंट मिळाला, दॅट मीन्स द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ग्लुकोज इज लेस. जेवढं ग्लुकोज असेल त्याच प्रमाणात H2O2 तयार होणार, त्याच प्रमाणात क्विनोनिमाइन तयार होणार. So that is the principle behind the
this GOD POD method. So ग्लुकोज जास्त असेल H2O2 जास्त मिळणार, H2O2 जास्त मिळालं क्विनोनिमाइन जास्त मिळणार, तुम्हाला डार्क कलर कॉम्प्लेक्स मिळेल. रीडिंग आहे की ऑप्टिकल डेन्सिटीचं जे रीडिंग आहे युझिंग द कलरीमीटर ते आपल्याला जास्त मिळेल. Okay, so this absorption of quinonimine is measured at 500 nanometer. So this generation of quinonimine or this complex is depending upon the concentration of glucose. It is proportional to the glucose concentration, and this can be calculated using the standard comparison method. Okay, लक्षात आलं. जितक्या प्रमाणात जास्त ग्लुकोज असेल तर पर ऑक्साईड जास्त मिळणार, पर ऑक्साईड जास्त मिळालं क्विनोनिमाइन जास्त मिळणार, डार्क कलर कॉम्प्लेक्स मिळणार, रीडिंग आहे ते जास्त येणार. ग्लुकोज कमी असेल पर ऑक्साईड कमी येणार, पर ऑक्साईड कमी झालं फेंट कलरचं कंपाऊंड मिळेल, ऑप्टिकल डेन्सिटी कमी येईल किंवा रीडिंग आहे ते कमी येईल. सो दिस generation of quinonamine is depending upon the proportion of glucose which is present in the given sample. Okay, so are you understand the principle? What happens when glucose, it will react with the oxygen GOD, the reagent which is present in the given reagent, then it undergo oxidation to form gluconic acid, during which it releases the H2O2. This H2O2 along with this 4 amino antipyrine and phenol, it forms quinonimine. So what is the concentration of glucose? In that concentration H2O2 is formed. In that same concentration क्विनोनिमाइन इज फॉर्म. सो ग्लुकोज जास्त असेल H2O2 जास्त मिळेल, H2O2 जास्त मिळालं क्विनोनिमाइन जास्त मिळेल, तुम्हाला जास्त डार्क कलरचं कॉम्प्लेक्स मिळेल. सो जनरली पिंक कलरचं सोल्युशन तुम्हाला मिळतं. जर कमी ग्लुकोज असेल तर फेंट पिंक कलर मिळेल, जास्त ग्लुकोज असेल तर तुम्हाला डार्क कलरचं पिंक कलर कंपाऊंड मिळेल. सो दॅट इज द प्रिन्सिपल. ओके, सो व्हॉट आर द इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट? टेस्ट ट्यूब लागणार 3, पिपेटी 2 ml ची, मायक्रो पिपेट ॲज वेल ॲज द सेंट्रीफ्यूग अँड वॉटर बाथ. रिएजंट कुठलं लागणार आपल्याला? ग्लुकोज मेजरमेंट किट, ग्लुकोज स्टँडर्ड सोल्युशन अँड फ्रेश सिरम. ब्लड शुगर मोजायचं असेल तर ब्लड पाहिजे, दॅट इज द सिरम पाहिजे. सो फ्रेश सिरम वी रिक्वायर. व्हॉट इज द स्टेप? सो इन फर्स्ट स्टेप दॅट इज द हाऊ टू प्रिपेअर द सॅम्पल. सॅम्पल कसं तयार करायचं? सो फ्रेश सिरम लागणार आहे, बरोबर आहे. सो ड्रॉ ब्लड 3 to 5 ml. एक तर फ्रेश ब्लड पाहिजे असेल तर तुम्हाला कुठल्या तरी स्टुडंटचं किंवा व्हॉलेंटिअरचं ब्लड काढायला पाहिजे. देन 3 ते 5 ml ब्लड लागणार. 37 डिग्रीमध्ये आपल्याला ते 15 मिनिट ठेवायचं आहे. त्यानंतर सेंट्रीफ्यूग करायचं आहे. आणि सेंट्रीफ्यूग घेतल्यानंतर जे सुपरनट आहे, वरचा जो पार्ट आहे, सेंट्रीफ्यूग मध्ये काय मिळेल? खाली काहीतरी मिळेल, वर लिक्विड मिळेल. जो सुपरनटचा पार्ट आहे, वरचं जे लिक्विड आहे, ते लिक्विड आपल्याला घ्यायचं. इट इज वी हॅव टू यूज फॉर दी further process. So this is we have to prepare the test tube. So 3 टेस्ट ट्यूब घ्यायचे आहेत. एक टेस्ट ट्यूब तुम्हाला ब्लँक आहे, दुसरी आहे स्टँडर्ड, तिसरी आहे ती सॅम्पल. ब्लँक म्हणजे काय? विदाउट ग्लुकोज किंवा विदाउट सॅम्पल. सॅम्पल न घालता जे आपण टेस्ट ट्यूब करणार आहे दॅट इज द ब्लँक सोल्युशन. आपण हे का करतो ब्लँक सोल्युशन? तर बाकीच्या ज्यावेळी आपण सॅम्पल डिटेक्ट करतो तर त्याच्यामध्ये बाकीचे रिएजंट्स पण असतात, बरोबर आहे. त्या रिएजंटचे ऍब्झॉर्बन्स हे त्याच्यामध्ये इंटरफेअर करायचं. तर ग्लुकोजचं ऍब्झॉर्बन्स असणार. सपोज सॅम्पल घेतलं, सॅम्पलमध्ये ग्लुकोजचं कॉन्सन्ट्रेशन असणार, प्लस बाकीच्या रिएजंटचं पण त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व असणार. सो बाकीच्या रिएजंटचं जर रीडिंग आपल्याला डिलीट करायचं असेल, ते इंटरफेअर होऊन द्यायचं नसेल, तर आपल्याला काय करायला पाहिजे? फक्त ग्लुकोजचं रीडिंग पाहिजे असेल तर बाकीच्या रिएजंट पासून येणारं रीडिंग आपल्याला मायनस करायला पाहिजे. ते रीडिंग आपल्याला कुठून मिळतं? ब्लँक पासून. सो ब्लँक पासून आपल्याला ते रीडिंग मिळतं. ब्लँक मध्ये आपण रिएजंट ऍड करतो, फक्त सॅम्पल ऍड करत नाही. ओके, सो डिस्टिल वॉटर 10 ml घ्यायचं, ग्लुकोज घ्यायचं नाही. सिरम जे सॅम्पल आहे ते फक्त सॅम्पल मध्ये घ्यायचं. ग्लुकोज जे स्टँडर्ड आहे ते स्टँडर्ड ट्यूब मध्ये घ्यायचं. आणि जे एन्झाईम आहे ते सगळ्यांमध्ये 1.5 ml आपल्याला ऍड करायचं. इन दिस वे वी हॅव टू प्रिपेअर 3 टेस्ट ट्यूब. लक्षात आलं? ब्लँक मध्ये ना स्टँडर्ड घालायचं आहे ना सॅम्पल घ्यायचा आहे. ओके, स्टँडर्ड मध्ये फक्त स्टँडर्ड ग्लुकोज घ्यायचा आहे आणि सॅम्पल मध्ये सिरम ग्लुकोज हे मायक्रो लिटर मध्ये प्रेझेंट आहे. आणि एन्झाईम सोल्युशन ml आहे, तिन्हीमध्ये 1.5 ml घालायचं. हे ऍड केल्यानंतर काही वेळ थांबायचं आहे. आफ्टर वेटिंग फॉर सम टाइम्स
आता ह्या 3 टेस्ट ट्यूब असणार, बरोबर आहे. टेस्ट ब्लँकची एक, स्टँडर्डची एक आणि सॅम्पलची एक. सो काही वेळ थांबल्यानंतर ब्लँक मध्ये तुम्हाला कलर दिसणार नाही, कारण का त्याच्यामध्ये आपण स्टँडर्ड किंवा सिरम ग्लुकोज किंवा सॅम्पल काही ऍड केलं नाही, त्यामुळे तुम्हाला पिंक कलर दिसणार नाही. स्टँडर्ड मध्ये तुम्हाला पिंक कलर दिसेल, सॅम्पल मध्ये तुम्हाला पिंक कलर दिसेल. कशा आलं? हे केल्यानंतर ह्या टेस्ट ट्यूब काय करायच्या, कलरीमीटर मधले जे टेस्ट ट्यूब असते त्याला आपण क्युएट म्हणतो, त्याच्यामध्ये त्या हे सोल्युशन त्याच्यामध्ये ऍड करायचं. स्टँडर्ड सोल्युशनचं रिडिंग घ्यायचं. ते रिडिंग येणार आपल्याला ऍब्झॉर्बन्स ऑफ स्टँडर्ड. जे स्टँडर्ड म्हणजे आपल्याला तिचं कॉन्सन्ट्रेशन माहित आहे. सो स्टँडर्ड आपल्याला कॉन्सन्ट्रेशन सुद्धा माहित असणार. त्यानंतर जे सॅम्पल आहे, सॅम्पल जे आहे ते आपण त्या क्युएट मध्ये ऍड करायचं, त्याचं कलरीमीटरचं रिडिंग बघायचं. ते रिडिंग म्हणजे आपल्याला काय येणार, ऍब्झॉर्बन्स ऑफ सॅम्पल. आता आपल्याकडे 3 रिडिंग मिळाली. स्टँडर्ड आहे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन माहिती आहे, स्टँडर्ड आहे त्याचा ऍब्झॉर्बन्स आपण आत्ताच काढलेला आहे, सॅम्पल आहे त्याचा ऍब्झॉर्बन्स आपण चेक केलेला आहे. ह्या 3 रिडिंग जर असतील तर आपण बाय युझिंग दिस फॉर्म्युला वी कॅन कॅल्क्युलेट कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सॅम्पल बाय युझिंग द बियर-लॅम्बर्ट्स लॉ. आपण याचं सॅम्पलचं कॉन्सन्ट्रेशन काढू शकतो. सो आपल्याला ऍब्झॉर्बन्स मिळणार आहे सॅम्पलचा, ऍब्झॉर्बन्स मिळणार आहे स्टँडर्डचा. हे टेस्ट ट्यूबचं रिडिंग घेतलं तर तुम्हाला स्टँडर्डचा ऍब्झॉर्बन्स मिळेल, ह्या टेस्ट ट्यूबचं रिडिंग घेतलं तर तुम्हाला सॅम्पलचं ऍब्झॉर्बन्स मिळेल. आणि स्टँडर्डचं आपल्याला कॉन्सन्ट्रेशन माहितच आहे, आपण माहित असलेल्या कॉन्सन्ट्रेशन पासून ते तयार केलेलं आहे. सो बाय युझिंग धिस फॉर्म्युला वी कॅन फाइंड आउट द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सॅम्पल. Okay, so this is the procedure and how to calculate the concentration of sample. Okay, generally concentration of standard 5.50 असतं. नॉर्मल जी व्हॅल्यू असते ती 3.89 to 6.11 मिलीमोल पर लिटर मध्ये पाहिजे. हे जे सॅम्पलचं आलेलं आहे हे याच्यामध्ये तिचं रिडिंग असलं पाहिजे. आता क्लिनिकल सिग्निफिकन्स म्हणजे याचा यूज काय, हायपरग्लायसेमिया. हायपर म्हणजे जास्त, जर ग्लुकोज कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असेल 7 मिलीमोल पर लिटर पेक्षा त्याला आपण हायपरग्लायसेमिया म्हणतो, म्हणजे डायबिटीज, म्हणजे तुमच्या ब्लड मधलं ग्लुकोज लेवल हे वाढलेलं आहे. हायपो म्हणजे कमी, जर ग्लुकोज कॉन्सन्ट्रेशन हे 2.8 पेक्षा कमी असेल दॅट मीन्स दे हॅव्हिंग द हायपोग्लायसेमिया, त्यांची शुगर लेवल ही कमी आहे. सो दॅट इज द क्लिनिकल सिग्निफिकन्स ऑफ दिस प्रॅक्टिकल. ओके, आर यू गेटिंग माय पॉईंट? सो टेस्ट ट्यूब जे सांगितले आहेत त्याप्रमाणे टेस्ट ट्यूब तयार करायच्या. एक ब्लँक असेल ज्याच्यामध्ये रिएजंट पण नसेल, स्टँडर्ड पण नसेल, दुसरं स्टँडर्ड असेल त्याच्यामध्ये सॅम्पल नसेल, फक्त स्टँडर्ड असेल, आणि थर्ड जे आहे त्याच्यामध्ये सॅम्पल सोल्युशन असेल, स्टँडर्ड नसेल. ह्या तिन्ही टेस्ट ट्यूब पासून स्टँडर्डचं रिडिंग घ्यायचं, सॅम्पलचं रिडिंग घ्यायचं, त्याला आपण ऍब्झॉर्बर्स म्हणतो, युझिंग द इन्स्ट्रुमेंट कॉल्ड ॲज कलरीमीटर. अँड युझिंग धिस फॉर्म्युला we can calculate the concentration of unknown sample or the concentration of glucose which is present in the serum or sample. Okay, so this is about the determination of blood glucose level using the GOD POD method.